Okay, praise the Lord, and we welcome you all in the name of Jesus. मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो प्रभू येशूच्या नावात. Let's close eyes, we'll pray. आपण आपले नेत्र बंद करूया आणि प्रार्थना करूया. Hallelujah. We give you praise, Father. We give you glory. Thank you, Father. Worship your name. Thank you, glorious God. You are the same yesterday, today, and forever. आप कल, आज और कल हमेशा वही परमेश्वर. धन्यवाद प्रभु यीशु, आप कभी नहीं बदलते. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है ये पृथ्वी सारा स्वर्ग निकल जाएगी लेकिन आपका शब्द कभी नहीं ढलेगा प्रभु. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका शब्द ही हमारी आशा है. You are our hope, Lord. You are our everything, Lord, that we look to you, Father. Dear Lord Jesus, thank you, Lord, for that great love. Thank you, Father, for that great mercy. Thank you, Father, for that great restoration, Lord. Restoration. You have restored everything, Master. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Come on, praise him. Praise God. Worship him. You know, as you are connected this evening, I want you to worship for 2 minutes. आपण 2 मिनिटांसाठी Just त्याची आराधना करूया. yeah, just close your eyes and just thank him. Just thank him. Just त्याचे worship him. आभार माना. Yeah, just give आपले him डोळे glory. बंद करा आणि त्याचे Just आभार give him माना. glory. Just give him praise. Yes. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, glorious God. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Hallelujah. You're working, God. Thank you, Father. You're the Lord who works, Master. Thank you, Lord God. You're not idle, God. You're not a sleeping God. You're a God who's alive. You're a God who's working. Thank you. Thank you. Thank you, Father. Hallelujah. Glory. 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 Worship you. Worship. Worship. Worship you. Hallelujah. Hallelujah. Come on, thank him. He's God who never forgets you. He will never forget you. The Bible says, the mother who gave birth to you, she will forget. But God will never forget. Because He's not the one who's given you birth. He is the one who created you. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, glory. Thank you, glory. Glory, 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 glory. Hallelujah. Worship you. Worship you. Worship you. Worship you. Worship you. Thank you, glorious Father. We praise your name. Dear Father, we thank you for this evening. या सुंदरशा संध्याकाळासाठी तुला धन्यवाद देतो. प्रभु यीशु इस समय के लिए, इस शाम के लिए, इन सब लोग के लिए जो जुड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से. और धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए. Thank you, Father, for your wonderful Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. He is here. I believe He is everywhere, Lord. I thank you. He is there, even all with those people who are hearing this word this evening. I thank you for your presence is filling each and every one. Amen. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. It's the hungry that is being fed. It's not the one who is already full, but the one who is hungry for the Lord is fed. Amen. Amen. Thank you, Father. धन्यवाद. जो प्रभु के लिए भूखे हैं उनको भराया जाएगा प्रभु. जो ऑलरेडी तृप्त हो चुके हैं प्रभु उनको क्या भरेगा. प्रभु उनको नहीं भर सकता, लेकिन जो उसके लिए भूखे हैं, जो उसके लिए प्यासे हैं, प्रभु उनको आज जरूर भरेगा. Amen. Thank you, Father. धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you.
Thank you, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Oh, Father. Thank you, Father. We are your kingdom people, O God. Yes, Lord. We are your kingdom people. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. आपके राज्य के हम लोग हैं प्रभु. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you, Father. Thank you. Thank you. And great are your plans for your children, Yes, Master. Lord. Great and mighty Yes. plans are for your children, Master. Yes, Lord. Thank you, Jesus. God. Thank you. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. We see at a particular limit, Master, but you see beyond those limits, Master Lord. Oh, Father, we have no sight beyond certain things, Master, but you know each and everything in our life, Master. Amen. You know our past, you know our present, Yes, Lord. you even know our future. Yes, Lord. Thank you, Lord. आपको हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी पता है प्रभु. हमारा जो भविष्य है वो सिर्फ आपके हाथों में आपने देखा है प्रभु. Thank you, Father. We don't know the future, but you know our future. Yes. Thank you, Father. And Bible tells us that our future in Christ is blessed. Amen. The Bible tells us जो हमारा भविष्य है यीशु मसीह में आशीर्वादित है. Amen. यीशु मसीह में blessed है. Amen. Hallelujah. Thank you. Prosperous है. Yes, प्रभु Lord. हम लोग नैसर्गिक और क्यों नहीं देखते प्रभु. जो नैसर्गिक में चलता है प्रभु उसकी ओर नहीं देखते प्रभु. Because हम लोग राज्य के लोग हैं प्रभु. And your kingdom is spiritual, not natural. Thank you, Father. Thank you. We are spiritual people. We are spiritual people of the spiritual kingdom. Hallelujah. This kingdom which is overpowering each and every kingdom, Master. It is more powerful than the kingdom of the devil. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. We are already in that kingdom, glorious Yes, God. Lord. Hallelujah. We give you praise. Prabhu, धन्यवाद इस समय के लिए. And I pray that Holy Spirit, you speak to every heart. Yes, आप हर एक हृदय से बात कीजिए. Lord. And I believe, Master, the questions in every heart, you will answer all of them in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you for this revelation. Father, I dedicate this time unto you in Jesus' name. Holy Spirit, come. And I rebuke and I resist every interference of Satan and all his demons and every kind of distraction and disturbance, every sleep, lethargy and boredom, every problems, connection problems. We rebuke it in Jesus' name. Yes, Lord. I command you, Satan, take off your hands right now from this time in Jesus' name. Hallelujah. Yes, The amen. Holy Spirit is here Yes. and the anointing of the Holy Spirit is here. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name we Thank you, pray. Jesus. Amen Amen. and amen. Hallelujah. Okay, praise God. And I had a special message, आज मी एक विशेष संदेश घेऊन आलो आहे. and most of you, when they hear this message, आणि तुम्ही जेव्हा तो ऐकताल and I believe the ones who are not present आणि जे उपस्थित नाहीये आज and the one who will hear even the recording, आणि जे कोणी रेकॉर्डिंग ऐकतील, even when they hear, जेव्हा ते रेकॉर्डिंग ऐकतील they will be shocked to hear this. आणि त्यांना धक्का बसेल हे ऐकून. So हा it is message not ऐकून. to show any man's mistakes, हे कोणाची चूक दाखवण्याचं नाहीये, but it is to encourage you. पण हे तुम्हाला प्रोत्साहित करण्यासाठी आहे. It is to show you a guideline from the Bible. तुम्हाला मला दाखवून द्यायचं आहे की पवित्र शास्त्रातून काहीतरी गाईडलाईन्स दाखवायचे आहेत, हाँ, कुछ ऐसे मार्गदर्शन है मार्गदर्शन. जो बाइबल से है. These guidelines are very important. आणि या जे मार्गदर्शन तत्व आहेत ती खूप महत्वाची आहेत. We cannot understand God without His word. आपण परमेश्वराला त्याच्या वचना व्यतिरिक्त जाणूच शकत नाही. God cannot be understood by our intelligence आपल्या समजबुद्धीने आपण त्याला जाणू शकत नाही or our human mind. किंवा आपल्या मनाने. You will only understand God by His word and by His Spirit. तुम्ही त्याला फक्त त्याच्या आत्म्याद्वारे आणि त्याच्या वचनाद्वारेच जाणू शकता. Praise the Lord. देवाची स्तुती. And God has given both of them to us.
आणि देवाने आपल्याला त्या दोन्ही वचन आणि आत्मा आपल्याला दिला आहे. Yeah. God has given His word त्याने त्याचे वचन and God has given His spirit. आणि त्याचा पवित्र आत्मा तो सुद्धा आपल्याला दिला आहे. Now we can know God better. मग त्यामुळे आपण त्याला अधिक उत्तमरित्या जाणू शकतो. Better than the world. आपण त्याला उत्तमरित्या जाणू शकतो. Than the world. जग से अच्छा भी हम लोग, जगापेक्षा जास्त उत्तम आपण त्याला जाणू शकतो. you know, जग के लोग प्रभु को ढूंढते हैं उनकी इंटेलिजेंस के द्वारा. त्याच्या समजबुद्धीने लोक परमेश्वराला शोधत असतात. हाँ, उनकी समझ के द्वारा या उनकी मानसिकता के त्यांच्या द्वारा. बुद्धिमत्तेनुसार ते त्याला शोधत असतात. But we search God by His Spirit. पण आपण कसं त्याला जाणतो? त्याच्या पवित्र आत्म्याद्वारे. And how? आणि कसं? Because it is written in the Word of God. कारण ते वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, शास्त्रामध्ये ते लिहिलेलं आहे. Praise God. देवाची. So we must always depend on God's word. आपण नेहमी प्रभूच्या वचनावर अवलंबून असलो पाहिजे. Now today's message is about faith. आजचा मेसेज हा विश्वासावर आहे. But I want to show you one very important thing about faith. पण मला तुम्हाला विश्वासाबद्दल एक महत्त्वाची गोष्ट दाखवायची आहे. This is you know a new message that even I learned very recently. हा एक नवीन संदेश आहे जो मी सुद्धा आजच जाणलाय किंवा recently हल्लीच त्यांनी जाणलं आहे. And moment the Holy Spirit spoke about this, आणि ज्या क्षणी पवित्र आत्मा याविषयी माझ्याशी बोलला, I started searching the scriptures. आणि मी लगेच ते पवित्र शास्त्रामध्ये शोधू लागले वचन. And to my surprise, आणि मला आश्चर्य बसलं that so much about this faith is written in the Bible. आणि किती त्या विश्वासाबद्दल या पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलं आहे. Praise God. You know, many of us know only personal faith. आपल्याला फक्त आपला वैयक्तिक विश्वास माहिती आहे. And we have read about personal faith. आपण वैयक्तिक आपल्या स्वतःच्या विश्वासाबद्दलच वाचलेलं आहे. Everyone has a personal faith. प्रत्येकाकडे त्यांचा वैयक्तिक असा विश्वास असतो. Because all are saved by that faith. कारण प्रत्येकाचा त्या वैयक्तिक विश्वासाद्वारे जन्म झालेला आहे किंवा विश्वास ठेवला आहे. Yeah, Bible says पवित्र शास्त्र सांगतं in the book of रोमन्स या पुस्तकामध्ये that with our mouth we have confessed आपल्या मुखाद्वारे आपण कबूल करतो and in our heart we have believed आणि आपल्या हृदयात आपण विश्वास ठेवतो for salvation. तारणासाठी. So our salvation is because of that personal faith. मग हे तारण कसं आहे की आपल्या वैयक्तिक विश्वासाद्वारे आपण तारण पावतो. Now as you grow, पण जसं तुम्ही वाढता, we are growing in that personal faith. आपण त्या वैयक्तिक विश्वासात वाढत राहतो, वाढत जातो. You are reading the Bible, तुम्ही शास्त्र वाचता, you are worshiping, तुम्ही आराधना you करता, are praising God, तुम्ही देवाची स्तुती you गाता, are growing in that personal faith. तुम्ही त्या वैयक्तिक तुमच्या विश्वासामध्ये वाढत You राहता. know, when certain problems come in your personal life, जर काही तुमच्या जीवनात संकट आली, in your personal life, तुमच्या वैयक्तिक जीवनात काही संकट आली, you use your personal faith. मग तुम्ही तोच विश्वास वापरता. Now that is limited to your own personal life, पण तो तुमच्या वैयक्तिक जीवनासाठी मर्यादित असा आहे. and that is good. पण हे चांगलं आहे. And you're growing in that personal faith. मग तुम्ही त्या विश्वासात वैयक्तिक विश्वासात तुमच्या वाढत आहात. Praise God. देवाची स्तुती असो. But I want to show you पण मला हे दाखवू द्या तुम्हाला from the Bible, पवित्र शास्त्रानुसार there is another level of faith एक वेगळा विश्वास आहे, which is beyond your personal faith. पण तो तुमच्या वैयक्तिक जो तुमचा विश्वास आहे त्याच्या पलीकडचा आहे. Personal faith is correct. पर्सनल जो काय वैयक्तिक विश्वास तुम्ही ठेवताय तो एक चांगला आहे. There is nothing wrong about it. त्याच्यात काहीच चुकीचं नाहीये. You must have it तुम्ही तो असलाच पाहिजे तुमचा विश्वास. because you're growing in that faith, कारण तुम्ही त्याच्यात वाढत आहात. because that's something to do with your personal life. कारण ते तुमच्या वैयक्तिक जीवनाशी निगडित आहे. You are knowing God तुम्ही त्याद्वारे देवाला जाणता. with your personal faith. तुम्ही त्या विश्वासाद्वारे देवाला जाणता. You're having a personal relationship with God. तुम्ही त्याच्याद्वारे देवाशी तुमचं वैयक्तिक नातं संबंध ठेवू शकता. So that is your personal faith. हे तुमचं वैयक्तिक विश्वासाद्वारे आहे. There is another level of faith which is higher than personal faith. पण एक असा विश्वास पवित्र शास्त्रात आहे जो या वैयक्तिक विश्वासापेक्षाही वरच्या दर्जाचा आहे. And that is called a corporate faith. आणि त्याला म्हणतात एक सामूहिक असं विश्वास. That is called corporate faith. सामूहिक रित्या धरलेला विश्वास. Now, you may have not heard this word
तुम्ही कधी हा शब्द ऐकला नसेल एखाद्या वेळेस, but there is a corporate faith in the Bible. पण असा हा सामूहिकरित्या ठेवलेला विश्वास हा पवित्र शास्त्रात आहे. And I would show you from the Bible. आणि मी तुम्हाला ते वचनाद्वारे दाखवतो. Now, before we move on, आपण पुढे जाण्या अगोदर, when Jesus rose up, जेव्हा प्रभू उठला, he was on this earth. तो जेव्हा या पृथ्वीवर होता, He was there after he was risen for 40 days. तो 40 दिवस या पृथ्वीवर होता. And he, पुनरुत्थानानंतर, after resurrection. पुनरुत्थानानंतर तो 40 दिवस या पृथ्वीवर होता. And what he was doing, आणि तो काय करत होता? Jesus प्रभू येशू was giving evidences तो एक साक्ष देत होता, प्रत्येकाला पुरावे देत होता that he is alive. की तो जिवंत आहे. And those evidences, आणि हे जे पुरावे आहेत, they cannot be challenged. त्याला कोणीही चॅलेंज करू शकत नव्हतं, आव्हान देऊ शकत नव्हतं. वो जो proofs Jesus दिया, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सका, बिकॉज उसने ऐसे प्रूफ्स दिए Amen. डिसाइपल्स लोगों को कि कोई नहीं बोल सका कि प्रभु ये प्रभु यीशु नहीं है, Yes. कि ये कोई और है. Jesus gave them so many proofs. प्रभू येशूने त्यांना खूप दाखले दिले, पुरावे दिले. But very important thing that Jesus did when he was there for 40 days. पण त्यांनी एक महत्वाची गोष्ट केली जेव्हा तो प्रभू येशू या 40 दिवस तिथे पृथ्वीवर होता. Now if you can open your Bibles to Acts 1st chapter 3rd verse. तुम्ही प्रेषितांची कृत्ये Chapter 1 verse 3. 1:3 उघडू शकता. प्रेरितों के काम 1:3. प्रेषितांची कृत्ये 1:3. और वहां पे जीसस कहता है, तिथे प्रभू येशू म्हणतो, yeah, you can read in Hindi, Marathi, whichever language. मरण सोसल्यानंतरही त्याने त्यास पुष्कळ प्रमाणांनी आपण जिवंत आहो असे दाखविले आणि 40 दिवस पर्यंत तो त्यास दर्शन देत असे व देवाच्या राज्याच्या गोष्टी सांगत असे. The last line is very important. शेवटची जी ओळ आहे ती खूप महत्वाची आहे. What was Jesus doing? प्रभू येशू इथे काय करत होता? One, एक, he was giving them proofs. त्यांना तो पुरावे देत होता. Second, दुसरी गोष्ट, he was constantly talking about the kingdom of God. तो सतत त्यांच्याशी देवाच्या राज्याविषयी बोलत होता. Now when Jesus rose up, जेव्हा प्रभू येशू उठला, he was not telling them how to deal with your personal life, तो त्यांना असं सांगत नव्हता की तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक जीवनात कसं वागलं पाहिजे or how your future will be. किंवा तुमचं भविष्य कसं असेल. He was not talking any of these things. तो या कुठल्याच गोष्टीविषयी बोलत नव्हता. He was talking secrets about God's kingdom. पण तो त्यांच्याशी देवाच्या राज्याचे जे काही गूढ आहेत ते सांगत होता. But before that, पण त्याच्या अगोदर, before he could tell them about God's kingdom, तो देवाच्या राज्याविषयी सांगण्या अगोदर he had to show the disciples proof that he is alive. त्यांना ते शिष्यांना दाखवून देत होता की मी जिवंत परमेश्वर आहे. And this alive God, आणि हा जिवंत देव who is alive forevermore, तो कायमस्वरूपी असं जिवंतच होता, now राहणार होता. he is talking about the kingdom. तो त्या राज्याविषयी बोलत होता. Now, there is a reason why I'm telling you all these things. मी हे सांगत आहे कारण त्याच्या मागे काही कारण आहेत. Because the kingdom of God देवाचं is राज्य, connected to corporate faith. देवाचं राज्य हे या सामूहिक विश्वासाला जुडलेलं आहे. Now, Jesus is telling all these things to the disciples. हे सगळ्या गोष्टी जेव्हा येशू त्या शिष्यांना सांगत होता, But in verse 6, पण 6व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, फिर भी शिष्य लोग जिसको पूछते हैं, अभी जीसस इतना उनको बता रहा है, किंगडम ऑफ गॉड के सीक्रेट्स बता रहा है. जितने भी सीक्रेट्स थे, Jesus is trying to give out those secrets to the disciples. जेव्हा येशू त्यांना हे सर्व रहस्य सांगत होता राज्याविषयी, But still, पण तरीही disciples ask him one question. तरी शिष्य त्याला एक प्रश्न विचारतात, Lord, प्रभू, are you restoring the kingdom of Israel now? त्यावेळेस ते एकत्र असताना त्यांनी त्याला विचारले, प्रभू, यावेळेस आपण इस्रायलाचे राज्य पुन्हा स्थापित करणार काय? Now, I'm not going to teach you about Israel
the kingdom of Israel and kingdom of God now. मी तुम्हाला आता इस्रायलाचे राज्य आणि देवाचे राज्य याचा विषय काही सांगत नाहीये. But what I want to show is, पण मला हे दाखवून द्यायचंय तुम्हाला, even Jesus was telling about God's kingdom, जेव्हा येशू सुद्धा देवाच्या राज्याविषयी सांगत होता, but still the disciples had that question in their mind, तरी त्या शिष्यांच्या मध्ये प्रश्न होते, what about the kingdom of Israel? की इस्रायलाच्या राज्याविषयी काय? See, here God is telling about a greater kingdom, देव त्या उच्च अशा राज्याविषयी सांगत होता. but disciples पण तरी सुद्धा शिष्य still bound in their mind, entangled in their mind, त्यांच्या मनात हेच चालू होतं की इस्रायलाचं राज्य कधी येणार. what about Israel? इस्रायलाच्या राज्याविषयी काय? Jesus telling about God's kingdom, येशू तर त्यांना देवाच्या राज्याविषयी सांगत होता. disciples talking about kingdom of Israel. पण शिष्य कशाविषयी बोलत होते? इस्रायल Now, राज्याविषयी. it is because हे का होतं असं? because Holy Spirit had not come. कारण त्यावेळेस पवित्र आत्मा आला नव्हता अजून. See, the words of Jesus, येशूचे शब्द or what Jesus spoke to the disciples, आणि जे काही शिष्यांशी तो बोलला, they could not understand him completely. त्यांना ते पूर्णरित्या काही समजलं नाही. Their mind would not understand it. त्यांच्या मनाला ते काहीच कळलं नाही. They just knew what he said, त्यांना फक्त एवढंच कळलं, त्याचे शब्द फक्त but कळले, the meaning they did not know. पण त्याचा अर्थ त्यांना काहीच कळला Now, नाही. the meaning was only revealed अर्थ त्यांना केव्हा कळला? when Holy Spirit came. जेव्हा पवित्र आत्मा आला. The Holy Spirit पवित्र आत्मा has a specific work to do. एक विशेष असं पवित्र आत्म्याचं कार्य आहे. When he comes, जेव्हा तो येतो, he will reveal तो तुम्हाला Jesus, येशू बद्दल सांगतो and he will reveal आणि तो तुम्हाला प्रकट करतो, kingdom of God. देवाचं राज्य प्रकट करतो. He will reveal the Son. तो पुत्राला प्रकट करतो He will reveal the Son's kingdom. आणि तो पुत्राचं राज्य प्रकट करतो तुम्हाला. Till Holy Spirit was not there, जोपर्यंत पवित्र आत्मा तिथे नव्हता, the disciples heard Jesus saying many things. की त्या शिष्यांनी ऐकलं की येशू बऱ्याच गोष्टी बोलत आहे. बहुत चीज Jesus ने बोला उनको, लेकिन शिष्य लोग को समझ में नहीं आ रहा. पण शिष्यांना ते समजलं नाही. दरवाजा लावून घे, लाईट बंद कर. क्यों नहीं समझ में आया था? का नाही समजलं त्यांना? Because Holy Spirit was not there. कारण पवित्र आत्माच तिथे नव्हता. That's why Holy Spirit is so important. म्हणून मी सांगतो की पवित्र आत्मा खूप महत्वाचा आहे. Without him, त्याच्याशिवाय you will not understand the Son. तुम्ही त्याच्याशिवाय पुत्राला, You will not understand the kingdom of God. आणि देवाच्या राज्याला ओळखूच शकत नाही. Now, this is just the basic, the foundation that I'm telling you. हे मी पातळीच्या गोष्टी तुम्हाला सांगत आहे. Okay. Now, when the Holy Spirit came, जेव्हा पवित्र आत्मा आला and all were filled, the Bible says, आणि जेव्हा ते पूर्ण आत्म्याने भरून गेले and they were all filled, आणि ते पूर्ण भरले, and what happened? मग काय झालं? They started becoming witnesses of Jesus. आणि मग तेव्हा ते त्या येशू विषयी पुरावे देऊ लागले, दाखले देऊ लागले, Yeah, they started witnessing. साक्ष्य देने लगे. साक्ष द्यायला लागले. We cannot testify about Jesus without Holy Spirit. आपण प्रभू येशूची साक्ष कधीच पवित्र आत्म्याशिवाय देऊ शकत नाही. I know there are some, teachers or preachers, काही जे प्रचारक आहेत किंवा शिक्षक or आहेत I've heard many people, किंवा अनेकांकडून मी ऐकले, they are witnessing, ते साक्ष देतात, but not with the Holy Spirit. पण पवित्र आत्म्याला धरून ते साक्ष देत नाही. They are witnessing without Holy Spirit. ते पवित्र आत्म्याशिवाय साक्ष देतात. The true witness खरा साक्ष कोण आहे? can only come through the Spirit of God. खरा साक्ष फक्त पवित्र आत्म्याद्वारेच येऊ शकतो. Did you understand this? तुम्हाला हे कळतंय का? If you have the Holy Spirit, जर तुमच्याकडे पवित्र आत्मा then आहे, you are the real witnesses of God. मग तुम्ही खरे साक्षीदार आहात त्याचे. Now because it is कारण- not you who has witnessed all these things. कारण तुम्ही ते साक्ष दाखवत नाहीये. See, you have not seen the death of Jesus. तुम्ही त्या प्रभू येशूचे मृत्यू पाहिला We नाहीये. have not seen his burial. त्याचा आपण पूर्ण सुद्धा We पाहिलेलं have नाही. not seen his rising up. आपण तो पुनरुत्थित झाला ते सुद्धा पाहिलेलं We have नाही. not seen him going in heaven. आपण त्याला स्वर्गात जाताना सुद्धा पाहिलेलं But नाहीये. still we are called the witnesses of God. तरी आपण देवाला एक साक्ष म्हणून धरले जातो. Right. आपल्याला साक्षीदार म्हणून धरले जातो. का? क्यों हम लोग witness बोले जाते हैं? Witness का मतलब क्या है? साक्षीदार म्हणजे काय? कि मैंने देखा है, की मी पाहिलं आहे. but मैंने actually देखा नहीं है. मैंने किधर देखा? उसका डेथ नहीं देखा, मैंने उसका रेजरेक्शन नहीं देखा,
मैंने उसका क्रूस पर जाना नहीं देखा, मैंने उसका लहू बहाना नहीं देखा, लेकिन फिर भी जब पवित्र आत्मा आती है मैं उसका साक्ष्य हो जाता हूं. Amen. And God still calls me a true witness तरी देव आपल्याला एक खरा साक्षीदार असं बोलतो, because कारण की when Holy Spirit comes, जेव्हा पवित्र आत्मा येतो He will show you the things of Jesus तो तुम्हाला येशूविषयी गोष्टी दाखवायला लागतो so real, ज्या खऱ्याच आहेत. इतना real रहेगा in your spirit तुमच्या आत्म्यामध्ये ते तुम्हाला इतक्या खऱ्या वाटतात that you will say, की तुम्ही ते बोलून जाता I have seen it. की मी ते पाहिलं आहे. You know, the Holy Spirit is in that way that He will make that spiritual past a spiritual reality for you. पवित्र आत्मा असा आहे की तुम्हाला जे भूतकाळात घडले आहे ते खरं करून दाखवेल आत्मिक जीवनात. तुम्हाला ते असं वाटेल की मी ते पाहिलंय, मी त्याचा एक साक्षीदार आहे, जैसे मी मैंने ते देखा है, अनुभवलंय ते. that's a power of the Holy Spirit. आणि हेच पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य He आहे will make those things which have happened in the eternal past जे सार्वकालिक भूतकाळात घडलंय इतना उसको रियल बनाएगा ते इतकं तो रिअल किंवा एक खरं बनवतो और आपके स्पिरिट में ऐसा वो प्रेजेंट करेगा कि आप बोलोगे मैंने देखा है. की तुम्ही स्वतः म्हणाल की अरे मी तर हे अनुभवलंय, मी हे पाहिलंय. And God will not hold you false, God will hold you true. पण मग तिथे तुम्हाला देव खोटं नाही ठरवत, तुम्हाला तिथे खरंच ठरवतो. प्रभु ये नहीं बोलेगा तुम झूठ बोल रहे हैं, नहीं, प्रभु बोलेगा तुम सच्चे बोल रहे हो. Why? Amen. Because the Holy Spirit has given you the right picture. Amen. कारण पवित्र आत्म्याने तुम्हाला ते दाखवलंय, खरं The दाखवलंय. Spirit of God has given you the reality in your spirit. कारण पवित्र आत्म्याने तुमच्या आत्मिक जीवनात किंवा आत्म्यामध्ये तुम्हाला ते खरं करून अनुभवलं, दाखवलेलं आहे. You know, that's the anointing. हे एक अभिषेक आहे. When Holy Spirit comes जेव्हा पवित्र आत्मा and येतो when you're reading the word, आणि जेव्हा तुम्ही बायबल वाचत असता, you know, शास्त्र वाचत the असता, word जो प्रभु का वचन है वो स्पिरिचुअल realm में आप उसकी आत्मा के द्वारा देख सकते हो. Amen, amen. Did you get this? तुम्हाला हे कळतंय का? That's why I always stress on the Holy Spirit. म्हणून मी नेहमी पवित्र आत्म्याच्या शिकवणीवर किंवा त्याच्यावर भर देत असते. क्योंकि हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, you know, बाइबल हम लोग स्टोरी या जानने के लिए नहीं पढ़ते कि क्या हुआ था. No, God actually takes that reality or that past and shows you or puts it in your spirit. सॉरी. पवित्र आत्मा जे भूतकाळात जे घडलंय ते तुम्हाला दाखवतो की ते तुमच्या पवित्र आत्मिक जीवनात ते आत्ता घडतंय असं तुम्हाला वाटतं आणि तुम्ही ते अनुभवता. और जो आने वाले जो घटनाएं हैं जो भविष्य में होगी वो भी लेकर प्रभु आपके स्पिरिट में ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे आप बोलोगे मैंने देखा है उसको. Amen. बट वो अभी भी घटनाएं होनी बाकी है. You know, many people have seen about rapture. अनेकांनी स्वर्गरोहणाविषयी बघितलं आहे. I have seen a dream मी एक स्वप्न बघितलं many years ago खूप वर्षापूर्वी. where I could see some things of the future. मी काहीतरी भविष्याविषयी त्या स्वप्नात पाहिलं. But when I recall those things, म्हणजे जेव्हा मी त्या गोष्टी आठवल्या it is still fresh in my spirit. तरी मला असं वाटतं की मी ते आत्ताच पाहिलेत. That's the power of the Holy Spirit. हेच पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आहे. And that's why I say, म्हणून मी म्हणतो without God's Spirit, देवाच्या आत्म्याशिवाय you cannot know God. तुम्ही देवाला जाणूच शकत You नाही. will never know His plans. तुम्हाला त्याची काहीच योजना जाणू शकत नाही तुम्ही. You will never be able to understand what He said. तुम्ही त्याच्याशिवाय काहीच जाणू शकणार नाही की तो काय बोलत आहे. Okay, now moving on. Let's move on. So I spoke about personal faith, मी तुम्हाला वैयक्तिक विश्वासाविषयी बोलला and I'm telling you about a new level of faith which is called the corporate faith. आणि आता मी नवीन एक विश्वासाबद्दल सांगत आहे, ते आहे सामूहिकरित्या विश्वास. Now, corporate faith is powerful, सामूहिक जो विश्वास आहे तो खूप सामर्थ्यशाली and आहे. this corporate faith can also empower your personal faith. हा जो विश्वास आहे, सामूहिक विश्वास तुमच्या वैयक्तिक विश्वासामध्ये सुद्धा सामर्थ्य पेरतो. You know, what is this corporate faith now? हा सामूहिक विश्वास काय आहे? Corporate faith is nothing but सामूहिक विश्वास हा it is connecting all the personal faiths of the body of Christ. जे प्रभू येशू ख्रिस्तातले जे अवयव आहेत किंवा आपण जे आहोत त्यांचे प्रत्येकाचा वैयक्तिक विश्वास मिळून एक सामूहिक विश्वास तयार होतो. Now understand this. If you have seen a chain,
तुम्ही कधी चेन बघितली आहे का? साखळी. साखळी. एवरी चेन का हर एक जो सर्कल है एक दूसरे से जुड़ा होता है Amen. ना? एंड दैट्स व्हाई that chain is long. म्हणून ती साखळी काय होते? लांब होते. If you connect your faith to one another, जेव्हा तुम्ही तुमचा विश्वास एकमेकांबरोबर जोडला जातो, when you are in connection with the faith of all the people in the body of Christ, जेव्हा तुम्ही तुमच्या बरोबरचे जे विश्वासू लोक आहेत त्यांच्या बरोबर तुमचा विश्वास आणि त्यांचा विश्वास जोडला जातो, that is corporate faith. त्याला कॉर्पोरेट किंवा सामूहिक विश्वास असं बोललं And जातं. this faith is very powerful. आणि हा जो विश्वास आहे तो खूप सामर्थ्यशाली आहे. I will show you even from the Bible why this is so powerful. मी तुम्हाला पवित्र शास्त्रातून दाखवतो की का हा खूप सामर्थ्यशाली आहे. And what is it that probably gets you into the corporate faith? आणि काय गोष्टी आहेत जे तुम्हाला या सामूहिक विश्वासामध्ये घेऊन येतील? The very important thing is the unity. काय महत्वाचं आहे या सामूहिक विश्वासासाठी? तर एकता, तुमच्या मधली एकता. Unity in the body of Christ will put you in the corporate faith. एकता तुम्हाला या सामूहिक विश्वासामध्ये बळकट करेल. Why this unity is so powerful? ही का सामर्थ्यशाली आहे The विश्वास? early church, अगोदरची मंडळी, जो first church था, जी पहिली मंडळी, Jesus जाने के बाद और पवित्र आत्मा आने के बाद जो फर्स्ट चर्च था, उन लोग ने ये यूनिटी का सामर्थ्य देखा. Amen. उन्होंने कॉर्पोरेट फेथ का सामर्थ्य देखा. Amen. You know what? In Acts 1:14, प्रेषितांची कृत्ये you can 14. open the Bibles to Acts 1:14. 1:14. Now I'm going to give you so many verses. You can write down all these verses. Acts 1:14. हे सर्वजण कित्येक स्त्रिया, येशूची आई मरिया व त्यांचे भाऊ यांच्यासह